बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګران لیدونکو د خیبر سهار کې زمينه شمس ټول لیدونکو ته وایم هر کله ستړي مشي په دې تمو یقین چې ټول بروغ جوړیه انا لغو د زما انرژي ډاون د زکه چې زما غو د لغو د طبيعت خراب شوی دی بیګاله سي او دا مای چې زه تاسو سره هم په دې باندې خبرو کوم چې نن سبا دا هيزه او دا چپې او دا شزونه ډیر زیات عام شوی دي ډیر زیات عام شوی چې مدي سیزن کې کیږي کله زموږ مشرانو بوي چې کله دا لوکارت پاخه شي کنه یا د توتان پاخه شي نو په دې ورځو کې په ماشومانو باندې په غټو باندې دا هیزې او دا چپې ډېرې زیاتې راځي چاته چې دی نو ومیټ کېږي د چا خېټه خرابېږي نو داسې قسم مسلې راځي نو دې کې کوشش کوئ چې دې کې چونکې ډیفینټلی هغه الټو سره د خلکو هغه انرژي لیول ټول لو شي سپیشلی ماشومانو لا نو وارس ډیر زیات ضروری دي چې تاسو په کور کې کېده په ډیر ورځې شپو کې وارس ماشومانو لور کوي یا د ماشومانو هغه وایرس شربت ملاويږي دغه ورکوي ځکه چې غټ بنده خو بیا هم لغوند سټیم نه وي غزان برداشت کولی شو ماشوم چې کله خېټم خرابي په سری الټیم کوي نو هغه سره د ماشوم ته ډیر زیات خرابيږي اول خو د ټول زیات مهم دی چې داسې قسم اکټیویټیز وشي نو هغه وارث په خپل ځای باندې ماشوم به فورن ډاکټر لبوځي ځکه چې دې کې اکثر داسې قسم نیوټریشن داسې قسم شي نه لوس شي د ماشومانو چې هغه بیا د میډیسن په تھرو باندې هغه طریقه ورکې دي شي نو دا او بل دا چې مچان چې کله په فروټ باندې یا سبزیانو باندې کینی نو کوشش کوي چې کچن کې کله سلاد یا سبزیان یا فروټ تاسو را لنو فورن هغه وینځي لکه خلک وي دا خو ما وینځلې دي او ما صادره چولې نه چې کله هم تاسو خوراک د پاره دغه شی نه را لنو صفا سوتره وبو سره وینځي او په نه پسې بیا خوره ځکه چې دغه مچان چې کوم په دغه خوراکونو باندې کینی موږ ته نه پته چې په دې باندې پروس کې سوزل مچان ناستوي نو هغه خوراک چې کله موږ کوو نو هغه د ماشومانو خېټم خرابوي او اسیډیټي او دا شی نم کیږي نو دا یو احتیاطي تدابیر چې پکاري چې موږ او تاسو موږ او بیا خوراکونو سره لغونې خیال کوي کنه لکه داسې خوراکونه مکوي سپیشلی چې خوراکو کې نو ودکېږي ما لکه اکثر سپیشلی انډه باره کې خلک وایي چې لکه انډه تاسو کله پیاز ټماټرو کې وخورئ کنه د غرمې ټایم کې نو هغې پسې فورن ودکېدل نه دي پکار ولې چې هغه بیا اسیډیټي را پیدا کوي او تاسو معده ټوله زیاته ډسټرب کوي نو لږ خوراکونه هم داسې کوئ چې هغه لږ نارمل وي ډېر سپایسي نه وي او ډېر ورځو کې کوشش کوئ د مستو استعمال لږ زیات کوئ ماسته او د سپغولو چلکه دا د غټو دپاره ده چې د مستو او د سپغولو چلکه او ویلنې ورته یو ټایم کې راتله یعنې پودینه چې کله هغه ډېره زړه شي اوچه شي هغې ته ویلنې وایي نو ویلنې او د سپغولو چلکه دا په مستو باندې اچوئ دا د غټ خوري ماشومانو له وارث او دا شي نه په کور کې ځان سره ږدي نو دا وړې وړې خبرې چې مې تاسو سره ډسکس کوم ځکه زما خپل هم بېګا داسې ډېر زیات طبیعت خراب دی ټوله شپه مې په ویښه تېره کړې ده داسې عجیبه غوندې یو طبیعت خراب و اسیډیټي او ومیټ او یو شی بل شی دلته د ځان خیال ساتئ اچھا جی اوس په چونکې پته د زیارت ورځ وي په دې ورځ باندې موږ سره زموږ اچیورز وي کامیاب وي هغه کسان راځي چې هغې په خپل لایف کې څه اچیو کړي وي یا د هغې څه نه څه هغه وایي که نه لایف سټوري وي چې هغه موږ تاسو سره شیر کوو نن ماشاءالله دوه ډېرې تکړه زنانه دي موږ سره پیغلې دي موږ سره د هغې په پوره لایف باندې او د هغې په سټرګل باندې موږ خبرې اترې کوو خو ورسره پېښور زموږ پېښور ډېر ښکلی دی د پېښور چې کوم یادګارونه دي یا چې کوم یادګار دي د پېښور هغه به هم موږ تاسو ته ورسره ښایو چې آیا د پېښور کې جوماتونه کم دي هغه کم ښایسته دي یا پېښور کم بازارونه ډېر زیات مشهور دي چې خلکو له کتل پکار دي یا د پېښور چې کوم اندرون ښارونه دي هغه هم ورسره تاسو ته ښایو نو ضروري چې زه تاسو ښایم چې څه ټایم پروډوسر صاحب ریډي کړي وي هغه ټایم به زه تاسو ته ښایم چې یاره هغه کسان چې پېښور ته نشي راتلی یا پېښور لیدل غواړي یا د پېښور په باره کې څه معلومات کول غواړي نو د دغه ویډیوز د دغه پیکیجز په ذریعه باندې موږ هغې ته ښودلی شو باقي ستاسو ټلیفون کالز هم ډېر زیات ضروري وي چې ستاسو ټلیفون کالز ستاسو څه خوښ دي څه ناخوښ دي هغې باندې هم موږ تاسو سره خبرې اترې کوو ستاسو ټلیفون کالز وملو باقي په دې خیبر سکرین باندې همیشه نوې نوې ایډیشنز راځي نوې نوې کسان راځي د ستاسو دپاره کو هغه د ټیک ټاک دنیا نه راځي کو هغه چې دی نو د بل څه فیلډ نه راځي خو د ستاسو دپاره راځي په دې سکرین باندې چې تاسو ته نوې نوې سحرې میلو شي نوې نوې خلک میلو شي تاسو ته او تاسو ورسره انټرټین شئ یعنې زه یا ذکي صاحب یا قاضي صاحب یا جمشید صاحب موږ خو یو موږ خو هغه وایي که نه بیک اپ کې ورسره ولاړ یو خو دا ینګسټرز چې کوم راځي نو دی هم ایکسپټ کوئ او دی له یو پازیټیو ریسپانس ورکوئ ځکه چې چا خبره کو دی نه بل څوک به راځي خو چې کوم راځي نو دی ایکسپټ کوئ او دی چې څنګه مونږ ایکسپټ کړي یو دغه شانتې چې دی دا چې کوم را روان دي نو دی هم ایکسپټ کوئ او دی له یو پازیټیو ریسپانس ورکوئ ولې چې دا شیشه ستاسو ده او د ستاسو د خوشحالۍ دپاره چې کوم کسان تاسو کتل غواړئ هغه خیبر ټي وي ستاسو پر وړاندې راولي چې کوم فرینډ فالوورز تاسو ورکوئ نو هغه کسان موږ دلته راوړو ځکه چې وی
نه به ټول عمر ځواني وي او نه به ټول عمر دنیا وي، بیا به ګران سوال او جواب وي، ځان به ټینګ نه کې غني. د ټول عمر ځواني نه وي، ټول عمر چې دی نه وي دا ښایستوالي نه وي او ټول عمر دا سکرین نه وي. نو ځکه موږ کوشش کوو چې ځان سره نور کسان هم ټرین کو ستاسو مخامخ راولو. دماغ خلو پس دغې بیا راځو موږ سره اوسئ. بیا به ګران سوال او جواب وي، ځان به ټینګ نه کې غني. جی ویلکم، په خیر راغلی. یو ځل بیا درته وایو هرکلی. او څنګه چې ما ویلو چې د بریک نه پس به هغه ټیلنټډ زنانه، هغه ټیلنټډ لیډیز، ینګ لیډیز به موږ سره وي چې هغې ډېرې کامیابې دي او په دې لږ ټایم کې، په دې ینګ ایج کې هغې ډېر څه اچیو کړي دي او اچیو کول غواړي. دي د مردان سره تعلق لري. مهرین اشفاق د دې نامه ده، انټیریئر ډیزاینر ده، ایونټ مینجمنټ کوي او سره کلودینګ برانډ باندې هم کار شروع کړی دی. ویلکم اینڈ په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرین څنګه جوړه؟ الحمدلله ټیک ټاک. ټیک ټاک یې مهرین؟ الحمدلله. مهرین په سکرین باندې فرست ټایم دی؟ نه دینه پهلا راغلی. جی 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 ټیک شو. مهرین سٹارټ چرته نه واخیستو؟ هغه لانګ سټوري ان شارټ ورډز به जी ما स्टूडेंट लाइफ की स्टार्ट करते हो अगर बस वही अगर एक कीड़ा होता है ये कुछ करना है नो बस बेनजीर यूनिवर्सिटी की स्टडी के वाला स्टूडेंट लाइफ रो एज ए ऑर्गेनाइजर एज ए वॉलंटियर स्टार्ट को बिया रो अखबार इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट को और आई एम द फर्स्ट फीमेल ऑफ केपी जी आगे इवेंट मैनेजमेंट करे कदीमा था 3-4 अवार्ड्स हम मागस्ती थी माशाल्लाह और लाइक मतलब उस देर खलक रागलन you were the first. I am the first ځکه چې 2027 کې دومره اویرنس نو د ایونت منیجمنت په پېښور کې ټیک نو اور بیا په فیمیل لپاره هغه ډېر زیات ګران نو ټف شي که نه ډېر ټف شي نو 2017-18 کې لکه I was the first female. نو مهرین دا راته وایي چې څوک زموږ چې کوم دا بیلټ 400 دا مردان ثوابوي دا لږ ډېر لکه د هر ځای پښتانه ماشاءالله لږ ډېر زیات د فیمیل په ذریعه هغه باندې لږ ډېره په الاسانه اجازت نه ورکړي. مهرین چا سپورټ کړه؟ مهرین جګړې کړي فایټ یې کړی لکه بس وی هر فیملی کې خو ماشاءالله زما فادر داسې انسان دی چې لکه مطلب فیملی کې ډېر خلکو تاسو ته پته ده تروريانې ترونه هر یو کس خاندان روچت شي ډېر روچت داسې به نه وي بټ بیا هر یو کس روچت اسپیشلی د فیمیل په ایجوکیشن او په جاب باندې بیا زه راپاسي. زما فیلډ هم فیشن ډیزاینینګ و ما چې کله فیشن ډیزاینینګ وکړو نو لکه مطلب سبجیکټ ما خپل واغستو چوز کو اور بیا یو کس بابا ته کال یو لکه دا ولي دا دی کې به دا څه کوي او دا خو به داسې چلوي دا به هغسې چلوي نو بابا ورته صرف یو خبره وکړه کم از کم نور څه کني خپل څه خو به کولی شي کنه نو بس هغه د هغې دپاره شټ اپ کالو هغې نه بعد بیا زه ایونټ مینجمنټ ته رالم هغې کې خیر دی بیا زما لک دغه شي که نه لکه د پیرنټس هم لږ کنسرن شي چې لکه اوس دا داسې پبلک فیس کول دي پبلک فیس کول دي او دا دی چې لکه مطلب دی کې به اوس دا څنګه خلکو سره کینی او بل دا چې لکه مطلب زموږ علاقې او زموږ د خلک هم داسې چې زموږ موریانې خو زیاتتر وایي چې خلک څه وایي زمانه خرابه ده زموږ ورته ماما زمانه چا نه جوړه ده خو موږ نه جوړه ده موږ به خپل دغه چینج کوو هغه بیریر به کراس کوو نو الله به موږ هغه یو پوینټ ته رسو نو بس ډېر سټرګل و محنت و خو الله مهرین په کور کې مشره لور ده کشره ده تھرډ باندې که نه عموما دا فایټ مشران کوي که نه خپل ځان دپاره الحمدلله ماشاءالله لکه زما ټول سسټرز لکه ښه دي لکه ټول ایجوکیشن او ټول ایجوکیټډ دي دغه دي بټ زه که ووایم نو خپل علاقه کې لوندخوړ کې لکه زه مردان کې بیا مخکې لوندخوړ نه یم لکه او هغه بیا هم یو 3 قدمه نور هم وردن نه کلی نو هغه بیا داسې شي چې هلته نه زه ویم چې ډسټرکټ مردان کې به زه فرست فیمیل یم چې زه داسې فیلډ ته راغلی یم ماشاءالله نو لکه بیا هغه ډېر ګران شي مونږ ته او ډېر دغه شي بټ الحمدلله هغه یو سټیج ته راورسي هغه چا چې به خبرې کولې هغه خلک هم مشورې غواړي که نه دغه خو چل وي که نه چې شروع کې ډېر ښې وخت بیا په اینډ کې بیا هغې ته نه مشورې غواړي نو مهرین دا راته ووایه چې سټارټ تا واغېشتلو هغه وایي که نه وایي د سختو نه چې بره روز هغه کامیابۍ خوند هم ډېر زیات وي که نه ولې چې انسان ته پوهېږي چې دا ما په ډېرو سختو حاصل کړی دی که نو په دغه سختو کې حاصل خو شو خو دا راته ووایي چې کله بیا د ایونټ مینجمنټ ته دې راغېشت نو اوس پېښور بیسې ځکه چې دا ډیفینیټلي اکټیویټیز پېښور کې به میدان کې به هم وي جی بالکل خو زما زیاتر کار پېښور بیس دی اوس آفرز کېږي لکه اسلام آباد ایبټ آباد دې سایډونو ته بټ هغه سایډ ته اوس زما لکه رو اراده جوړېږي ځکه چې هغه انسان اول څومره چې ځان پویولی شي هغه یو فیلډ کې ما ته اوس هم هغه ورځ چا خبره وکړه وایي 8 ایرز شو ته اوس هم وایي چې زه لرنینګ کوم نو ورته لرنینګ نه ختمېږي څومره چې ته لرنینګ کې هغه عمره به ته پرو کېږي بګي هغه به کې ته
یو لیول ته رسي نو داسې موږ نشو ویلی چې زه په یو سیز کې زه ماسټر ما کړی دا به چې موږ وایو دا زموږ ډېر غلط او چې ځان ته د ماسټر کار د ختم ختم کو کار او لکه مطلب بیا موږ د بل کس خبره نه اورو چې موږ ځان ته ماسټر وي لکه زما یو پوینټ هم غلط وي نو زه به د بل خبره هغه به مطلب په ما بدل لګي نو همیشه لکه دا زموږ غلط سوچ دی چې لکه دې کس دا کس اوس راځي ما ته موږ د چا نه زده کړه کولی شو لکه یو پوینټ په ماشوم نم کولی شي یو پوینټ وي به داسې کس موږ ته وایي چې هغه فیلډ سره ریلیټډ هم نه وي هغې نه به موږ یو پوینټ داسې زده کوو که نه لکه مطلب دا ډېر غلط چیز دی چې لکه موږ لرنینګ سټیج لا ختم دی او یا تر مرګه پورې نه ختمېږي وایي علم یو داسې دریا ده چې په هر څه کې زده کړه کوې هغه جوور هغه رغه ته نشي اینډ ته څوک نشي رسېدی مهرین دا راته ووایه چې پوره ټیم دی کو څنګه چل دی جی جی زما اصل کې زما ټیم هم ټول فیمیل بیس دی ما سره ټول فیمیل دي او ما سره ټول مطلب زیاتره زما دا د مردان دي او که دا د پېښور دي لکه د کې اوس ما سره د دیر هم شته زما چې کوم بزنس پارټنر دا حسنه هغه د اپر دیر ده لکه هغې دپاره هم اوس د سټپ ډېر انتهایي چیلنج دی لکه مطلب تاسو ته بیا پته ده چې دي کې بیا فیملیز دا ټول راپاسي نو لکه هغې دپاره هم اوس یو ډېر غټ سټپ دی که نه لکه ټایم وشو هغې ما سره خو لکه هغه اوس هم هغه سټرګل کې ده لکه فیس کوي به که نه هغې ته زه یم چې لکه ما فیس کړي نو زه مخکې نه ورته یم چې مخکې نه ځان ریډي ساته دا چل به داسې کېږي که نه نو هغه مخکې نه پوهېږي نو بس پوهېول پکار یي چې لکه بل انسان تېر شي اوس په ترور خبره کوي بیا به د پلار ترور به هم پکې راوځي د مور ترور هغه د لرې لرې رشتې به هم پکې راوځي لکه توبه خدای توبه هغه خلک به هم راوځي چې لکه خلک یې ورځې شماري چې دومره ورځې پاتې دي هم پکې راپاسي هم بیا خبرې کوي که نه نو هغه بیا منټلي ورته پهله نه ځان تیار اوکې اچھا ایونٹ مینجمنٹ اینڈ انټیریئر ډیزاین نو په دې کې څه څه موږ زموږ سره پکچرز دی هم ښایو او دا راته چې کله د ستاسو د ټیم د ګرلز ټیمز چې کله ځي نو د دې څه طریقه کار وي څنګه وي بیا هغه وي که نه هغه ما کتلي د درې جنو کول ښه دا خو اول انټیریئر مونږ راشو که نه دا راته ووایه دا زموږ سره لکه زیاتره مونږ هغه کار اخلو چې پهله لکه مطلب پهله مونږ ویزیټ وکړو فرسټ زه ځم لکه زه ځم زه خپل هر څه چیک کوم لکه څنګه زمونږ لکه هغه دا د مردان دي دا دلته پېښور بیس زیاتر اوس د ټول نه غټ پروجیکټ ما کړی دی کبوتر چوک کې نور محل په نوم باندې نور محل باندې چې کوم ویډینګ هال دی نور محل مارکي لکه نن پورې د ټول نه دغه چې کوم دی غټ پروجیکټ لکه نن لکه د 3 ایئرز کې انټیریئر ډیزاینینګ زما 3 ایئرز چې ما سټارټ کړی نو هغه چې دی نو هغه زمونږ تاسو کتونکو کتی شی بیفور اینڈ آفټر پکچرز ورسره راځي چې یعنی دا ځای چې کوم تاسو ته ښایي چې هغه مخکې څنګه او د هغې نه پس هغه څنګه دی تاسو دا نور محل چې کله موږ واغستو د هغه ټایم ولا لکه د دې انفراسټرکچر باندې کار روانو هغې نه بعد اوس الحمدلله لکه کې اوس هم لا کار شته بټ هغې کې اوس هم بوکینګ سټارټ خو دا دا چې دا ستا د ټولو نه غټه اچیومنټ او کامیابي اچیومنټ لکه اوس هم پرونه ماته چا خبره وکړه وایي دا داسې دغه دی نو ما ورته یم دې پسې شاته د شپې او د ورځې محنت وي لکه هغه ورځ مونږ زه اوس هم هاسټل کې اوسېږم نو ماته هغه ورځ هاسټل کې جینکو وایي ته خو پیسې ګټې ما دا پیسې ګټل تاسو ګورئ خو ما دا تاسو نه ګورئ چې په دې پسې شاته مونږ څومره ما داسې ټایم هم راغلی چې ما سره د خوراک پیسې هم نه وي او نه دا نه ګورئ چې زه پس د کوره دلته ناسته یم زما په شپې ورځې خوبونه حرام شوي لکه زموږ سوسایټي داسې ده چې هغه سټرګل ته نه ګوري خو هغه کامیابۍ ته ګوري وایي دا خو کامیاب دی خو دومره ګټي نه ګوري دا څومره په سټرګل دغه ځای ته راغلی لکه دا زموږ د خلکو نن سبا دا علمي ډایرکټ تپوس کوي ته به څومره ګټې ده میاشت داسې کې جینۍ نن مخکې به خلکو وایي که نه چې ډاکټر دی اوس خو خلک هر یو فیلډ کې وایي چې بس جینۍ د نوکرې ډاکټر او انجینیري په شرق لګولې ده خو چې ډاکټر او پیسې ګټي که نه په دې باندې خبرې اترې کوو ګران لیدونکو او د دې چې کوم نور پروجیکټس دي په هغې هم خبرې کوو دمه والی په هغې بیا راځو ویلکم په خیر راغلی یو ځل بیا جي او د مردان یو ښایسته پیغله موږ سره ناسته ده چې په خپلې کامیابۍ باندې ځان یو مقام ته رارسولی دی او د نورو جینکو دپاره به زه دویم دا یو رول ماډل ده هغه جینکۍ چې خلک ورته چې ته څه کولی نه شي که نه دا د هغې دپاره سپیشل یو رول ماډل ده مهرین اشفاق موږ سره دی جي او مهرین خبرې کولی که نه چې لکه دا خبرې خوند هم کوي او دا زم چې دا شي نه پکار چې موږ ځان ته مخې ته ښودلي ځکه چې دې نه بیا موږ زده کړه کوو موږ هغه مخکې کامیابي اسانۍ سره ترلاسولی شو مهرین دا راته کوم پروجیکټ د ټولو نه زیات ګران و ټول نه ګران لکه سٹارٹ ہو زمون چې کله سٹارٹ شو اس کو لکه ہمیں جو بھی مل جائے ہم اس میں گل مل جاتے لکه اگر انسان یوز ټو شي کنه یوز شي لکه اوس چې ما ته څومره ټف نه ټف
प्रोजेक्ट मिलावी जाई की खुशहाली ना नूर महल ताऊ सुमर रोज़ के कंप्लीट को नूर महल खुद दी को 4 इयर्स शू चले 4 मतलब years. लगा दी बने कम कस शिकार स्टार्ट करे ओ ददी यो फन की खबर है तो कम ददी ना आर्किटेक्ट थे ने डिजाइनर थे वही दा चिच्चा जोड़ करे दा जहन ने जोड़ करे अच्छा और लगा फिर उनको समझाना आता उसको पता तभी हम ने पारा डेर टफ टाइम शे Exactly. बट अगर डेर खलक की डेर अंडरस्टैंडिंग दी लगा मतलब उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है तो अगर भी पुईगी एंड की भी आगा पुईशी के ना उनको अगर अगर खलक थी बस आई तो बस सिर्फ 3D मॉडल के खेज दासीज बदासी दासी तसल्ली के प्रेजेंटेबल बोर तखे प्रेजेंट के बोते दासीज बदासी भी नो लका नूर दादी च डेर लका वही इज्जत वर्कवल वाला खलक थी डेर दगदी बट दा टूलना ओएम के टूलना टफ प्रोजेक्ट दा जके वेले शू चले मतलब दा डेर घाट प्रोजेक्ट हो और बल दा दे चले मतलब सबा कदी के लगम लांदे बांदे राशिनो खलक बोई ची दा दुई द्वी दाउस द सुमर जिनको वी कना मेहनत ते सुमर दी बसी मुंगा तकरीबन 4 फ्रेंड्स जी जी खदा सलूर मलगरे ता सुनो पदे कि बिल्कुल नारीने निष्ठा जस्ट टोटली टोटल फीमेल थी उस चीज दी कम द गोइम कम कई सोशल मीडिया हैंडलिंग अमजम फीमेल टीम फीमेल टीम कई नो जम से ज्यादा लकम सर सिर्फ यो दवदी मेल्स अगम लक जमुंग उस वेब डिजाइनिंग देनो अगा के जमुंग सर निश्ते के ना नो वेबसाइट डिजाइनिंग शुदा शु लकम मल्टीपल कार ना तो जमुंग कंपनी चिकम दा डे ड्रीमर्स बनेम दा और आई की मल्टीपल कार टास्क सो मेरे दाऊ आई चदल त पे खबर के दचा ओकेजन वी दचा फंक्शंस वी ना गिदा ता सिंग हायर कई जके च डेफिनेटली दा गिदा पार ओकेजन दा शीना प्लान जमुंग सर यो खबर अदा थी लक मतलब साइड बैक समुंग द डेर मिलाउ शी विदी जमुंग लक मतलब सोशल मीडिया न जमा गलत न जड़ो उचित छो मा पेज हर सा खत्म मा नकल रापसी चा गड़ल जमुंग सर यो बसो आई जमुंग सर बिजनेस के वा और जमुंग सोशल मीडिया हर सा गई हैंडल कवर वैसा खा बिजनेस के लांदे बांधे लका तू मैं राजी हर जी के राजी पूर के राजी नो आई सर जमुंग अगर आई पंग पसी शाता टोल अकाउंट्स डिलीट कर लका आगा जमुंग द 4-5 इयर्स मेहनत आगा बस माय गुडनेस ना गई पे यो क्लिक बाने हर से लाड़ल दाखिल ना बिल्कुल क्लेम कवरी बस क्लेम कवले शो बस उमुंगा गाटे मा तडे रोखल को मैं बस परेदा मैं जे जमारे जिपी मा पसी पख पला बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आगे ना बाद माता दुमरा कट प्रोजेक्ट्स मिलाऊ शू अगर वही इंसान पीआर जोड़ शी यार पीआर हम जोड़ शी और अगर काम भी दिखता है फिर नो आगे ना बाद भी जमुंग लग मतलब जमुंग नंबर जमा नंबर बदुमरा जो अगर रोज में खानदल में जमा नंबर अवामी नंबर दे अगर हर चा सरी हुई नदावे में चिको द पे खबर जिना के दासर कांटेक्ट कवल गाड़ी अभी सखल स्पेशल इवेंट ताना प्लान कवल गाड़ी पर कमी तरीके भी सिंग भी यो कॉल लो बे पदे खबर कोशिश जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मेरी गुलाबो जान कैसी हो? मैं ठीक ठाक दुआ आप सुनाओ आपके क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक है यार। मैं कल भी बड़ी कॉल लाती हूँ, ये डॉक्टर जी से बात करनी होती है, वो तीसरी बार आए मेरे सामने तो बस मेरी कॉल नहीं लगी। तो आपको तो मैंने कहा कॉल नहीं मिली तो आपने बलोच भाई को ज्यादा तंग करना था ना। फिर मैंने बलोच भाई से वॉइस मैसेज कर दिया था। चले अब ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपकी कॉल हम जरूर लेंगे, डॉक्टर जी से आपकी बात करवा के रहेंगे। हाँ अब फिलहाल हाँ आएंगे, हर बुध को आएंगे। चलो चल रहा है, कम से कम एक नया बंदा आपके साथ होगा तो सही ना, अच्छी बात है। और दुआ बताओ। आज तो मेरी गोगलू रात को भी आएगी, शो करेगी, प्यारा से ग्लासेस लगा के फोन ही करके। अच्छा आप इस वक्त से ज्यादा रात के इंतजार में होती हो? हाँ बिल्कुल, वो किसी दफा की कॉल नहीं लगी। फिर वो 2 प्रोग्रामों में तो जिस तरीके से लगी थी आपको पता ही है, तो पिछली बार कॉल मेरी मिलती थी लेकिन पता है नहीं हो रही थी, वो कुछ लाइन में मसला हो जाते हैं और तो बस देखिए उसमें तो मैं आपके लिए लुक ही चेंज करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं खाना बनाती, खाना खाती तो मैंने आपको खाना सेंड किया था। हाँ तो कलेजी थी और कटलेट से डालता था। मतलब मेरा भूख लगी अभी। मुझे भूख लगी थी और मतलब मेरा कहना सही था, मैंने पहले गेस्ट किया था कि ये कलेजी, उन्होंने कहा ये चिकन है। नहीं वो कलेजी थी। क्या मजे के कटलेट्स बनाए हुए थे। मजे की बनाती हूँ मीना जी, कलेजी के स्मोक दे के बनाती हूँ। मैं इंशाल्लाह इस बार जब भी मैं लाहौर आऊँ, मेरी नहीं सुन रही हूँ, मैं जब भी लाहौर आऊंगी दुआ आपसे मिलने जरूर आऊंगी कलेजी खाने। मैंने तो कहा है ना मेरे बेटे का कैसे है तो आप जरूर आना लाहौर में, मैं आपको कैसे मैं इनवाइट करूंगी, वो आपको मजे की चीजें भी खिलाएंगे। इंशाल्लाह दुआ। रात को फिर बात होती है, ठीक है जानी।
خبره مله په خله کې کټ کړې ناجیزه وکړه. اچھا جی که څوک جنکه خپل سپیشل ایونټس یعنی سپیشل ایونټس هغه برایډل شاور وی یا د هغې چې دی نو هغه مهندي وي ټیک شو یا د هغې داسې نور کوم د برډیز اوکیژنز یا انګیجمنټ د دې دپاره چې کانټیکټ کوي نو څنګه به کوي درسره؟ زموږ نمبر دی هغې باندې به کانټیکټ فلحال چې دی نو زموږ لکه ما تاسو ته سوشل میډیا زموږ فلحال ډایرکټ نمبر باندې برابر جی جی نمبر باندې برابر کوي 033297111769 دا زموږ نمبر دی لکه افیشیل نمبر دی دا زموږ نو دې باندې به کانټیکټ کوي او بیا چې زموږ څنګه دغې هغه شان به مونږ ای سره بیا دغه کو خدا ده چې لکه پهله لکه آل اوور د پېښور زمونږ چې کوم پرایزز دي کوم دغه دي ډېر ریزنیبل دي دغه زموږ کې بیا هر څه ارینجمنټ ستاسو وي که نه دا په هغې فیملي باندې هر څه مونږ لکه اوس مونږ ته څوک ووایي چې صرف ډیکور مونږ ورکوو که بیا ووایي چې ویت فوډ هغه مونږ ورکوو لکه مطلب مونږ سره هر یو سروسز اویلیبل وي ایچ اینډ ایوریثینګ که نه بټ دا دی چې لکه موږ ته به پیله نه لکه زموږ دا زیاتره په زموږ په پښتنو کې دا لږ مسله ده چې ډیل به یو کې بیا غواړي بل څه که نه نو ځکه اوس مونږ اګریمنټس راوړي دي نو مونږ پراپر اګریمنټس کوو هغې نه بعد چې دی نو مونږ بیا ایونټس مخکې پلان کوو اوکې هغه تاسو کور کې مو ته ورکوئ شئ دغه اکټیویټیز او تاسو چېرته حال یا څه بل څه هغې کې ایون اوپن ایریاز کې مونږ سیټ اپس لګو نو چې د دوی لکه مطلب که څنګه غواړي لکه کوم ځای غواړي اوپن ایر غواړي اوپن ایریا کې غواړي کور کې غواړي چېرته مې هغې ته مونږ سروسز اویلیبل اوکې زبردست او دا ډېره ښه خبره په دې ده چې ټول فیمیل وي نو هغه ایزیلی هغه جنکۍ خپل تا سره خپل هغه ډسکس کوي شي ایون که کورونو ته م راشي نو خلکو سره دا رغني خلک جنکۍ دي راغلي دي که نه او زما په خیال دا ډېر ښه م لګي نو تاسو خپل ګټ اپ څه یې ښودلی وي زه ما دو درې کتلي چې هغه بورکا وینجر والا سټایل کړي وي لکه زما ته لکه که زیاتر خلک ما ته ټامبوای وایي زما زیاتر ګیټ اپ بس سمپل ड्रेसिंग को बस दुपट्टा बांध के बस काम पे लग जाते हैं لکه چې ټف یو پاره کې تاسو فل پیکیج ورکوي ویډیوګرافي ویډیوګرافي چې چا غواړي آی ته بالکل موږ ورکو او چې لکه مطلب څه نه و دغه کې کنه بالکل موږ ټول فوټوګرافي ویډیوګرافي نن سبا سینماټیک شارټس او یو سو بل څه لکه زیات دغه راغلی زیات فوکس شوی په دې باندې اچھا جی اوس تاسو دا هر سره تاسو وی چې په کلودینګ هم موږ کار شروع کړی دی نو دا زبدم دا یو ډیفرنٹ پروجیکټ دی جی ډیفرنٹ پروجیکټ اسه خو خیر تاسو کلر سره او خلا سره لګیا لوبي کوي خو دا کلودینګ سایت څنګه کلودینګ لکه بای پروفیشن فیشن ډیزاینر یم لکه ما سټډي فیشن ډیزاینر خو تا فوکس اخوا کړو نو دا غوا ته کور کې اوسټولم وی ویلی دی یو سدي روانه په بل ټری نو مور تیم ډیزاینینګ کې دا زموږ ډیر غلط لیک مایندز اف سیټ ته چې لکه موږ وایي چې دا وکړو موږ دا نشو کولی ټیک لکه یو فیلډ د ډیزاینینګ دی بس ډیزاینینګ دی کې بیا موږ هر څه کولی ولې نشو کولی دا موږ ځان ته باونډریز په خپله سیټ کړي چې دا کولی شو دا نشو کولی هر څه کولی شو او که اوس مې زه بله خبره که تاسو هغې پسې م خاندې ایون چې زه انکارپوریشن هم کوم مطلب کمپنیز رجسټریشن ټیکس ریټرنز او دا هر څه کوم نو ما پسې ټول خاندي وي ته به حکومتي کارونه هم کوي خدای پاک نو لکه خلک خاندي وي ته به څه به کېږي او زما په خیال دا خوند هم کوي چې ته مختلف چیلنجز اکسپټ کړې لکه ما ته اوس هغه ورځ څنګه ما تاسو زما خوښ دی نیو لرنینګ ما ته هغه ورځ چا ووایي ستا فیلډ یو څه دی مې زما له خوند راکوي نوي څیزونه یې بېشکه زه دې ارنینګ نه کوم بټ زما خوښ دی دیٹ مینس چې جنکۍ هم هغه همرا اکټیو دي ټیلنټډ دي څومره چې موږ د هلکانو نه توقع ساتو آی تھنک ګرل از مور دین بویز دغه پوینټ ما ویل چې لکه هلکانو نه جنکیانې زیات دي خو چې هغوی مازغه یوز کړي او هغې له فیسیلیټیز میلو شي غټه خبره سپورټ میلو شي دا زمونږ لکه دام زه لکه زیاتر خلکو ته زه دا ویم چې فیملی د څنګه به نه انډرسټینډ کوي هغه ورځ زما که زه تاسو زما پارټنر هغې ته زه ویم لکه د وزیرستان اور د دې ځایونو نه خلک راشي او هغوی په کم ځایانو کې کم پوسټ باندې کېناستل نو څنګه تاسو خپل پیرنټس نشئ کنوینس کولی پیرنټس خو بیا مخیر by the end of the day هغه کنوینس شي لکه دا زموږ ځان له خپله یو خبره جوړه کړي لکه زما خپل پوینټ اف ویو دا دی چې دا موږ ځان له خپل یو پوینټ اف ویو جوړ کړی دی چې فیملی نه مني But I think some parents we like strict we because of their rules 100 کې 10% په داسې وي دا 90% رضا شي اخر کې رضا شي ځکه چې او سپیشلی جنکو ته بیا ځکه په دې باندې لگا سافت کارنر ساتي مور پلا چې دا خو د بل د کوزا سپریچر مانونه پوره شي کنه هغه والا سي ایگزیکټلی نو لکه دا زه اکثر زیات تر خلکو ته ویم چې لکه دا تاسو ځان خپل یو مایند سیټ جوړ کړئ چې فیملی نه مني تاسو لکه وای دیوار के साथ भी सर मारो तो दीवार भी जगह छोड़ देता exactly
نو لکه خپل یو دغه کول پکار دی کوشش کوشش کول کول پکار پکار دی کنه لکه دې ته څه لګي چې मैं उठ के मुझे जो है तो इजाजत दे दी कि जाके कर लो कुछ भी करना है هر شي کې ګوره سټرګل به سخت به برداشت کې به ښه مهرین دار ته وای چې ستا غوندې جنکه چې هغه څه کول غواړي بزنس کول غواړي آیا بزنس کول د جنکو د لپاره آسان دی او د څومره نه میکسیمم جنکو د لپاره سٹارټ اپ کول پکار دي نن سبا دور کې زیرو نم سٹارټ کیږي ما چې په خپل سٹارټ کړم ما زیرو نه سٹارټ کړم ټیک لکه هاو ما کوم ما سرویسز نه سٹارټ کړم اچھا، څنګه services. ما سرویسز لکه زموږ خلک وای دا وای چې دا دی زموږ سره زبوس نه مو عباس نیم دی ډیر خپل کار کوي ام ډیزاینر دی د پېښور بیس ښه. هغه په سرویسز کار کوي څنګه په سرویسز کار کوي هغه ډیزاینز واخلي اډوانس کې پیمنٹ واخلي اور هغه لکارو کې خپل مارجن کی دي خبره اچھا ختم اوکې پیمنٹ ایڈوانس کې Payment advance. دا سړی ته به بیا نو موقع ملي لکه دا زموږ د خلکو هغه خبرې هم پاتې شوې شاته چې لکه ما سره انویسټمنټ نشته ما سره پیسې نشته دا هم ډېر غلط لکه زموږ خلکو وی کروڑونه روپۍ په کار دی یو چیز بٹ مهرین دلته دای کنه چې خلک ډیګری د یو شیز والی سکلز هغه بل سیز د کول Exactly. غواړي نو هغه بل سکلز از د کول دغه لپاره بیا لږ مشکل شي کنه هغه کې بزنس کول یا هغه پټون کول نه لکه ما خو تاسو ته وی دا شوق پورې ده لکه څومره مهنت سره څومره لګن سره کار کوي کنه زما فیلډ ډیزاینینګ دی زه په پرتو وای که زه په اکنامکس کې کار کوم لګیم صحیح دا شوق پورې ده دا مهنت پورې ده ما چې کله انکارپوریشن او ټیکس ریټرنز دا هر سمایز د کول نو ما یو هفته یو لکه سترګم مانه د پټه کړي ما خوب نه دی غړي نو لکه دا شوق پوری کنه دا غلطه خبره ده چې زما دا فیلډ دی ما دا سبجیکټ ولې نو زه دې فیلډ ته څنګه راځم مهرین مور خو بخامخه د ټیپیکل د مین دغه یو کوېشن وي بس کخه جنې دا واده نو د واده سوچ باندې د مور کله د سایډ نه پریشر راځي د مور نه د فل فیملی راځي د فل فیملی فل فیملی راځي بټ زما هغه یو دی چې زما بچپن نه وي زه واده نه کوم واده نه چا سے جوړه کړه زه واده نه کوم سیم ہیئر ما چې خلک اوس هم خلک زه ته یار شادی کر کے کیا کیا کرنا ہے میں اگر مجھے ماگے تھی وہی شادی کرنا زورتے مما تا ته جوړ کړل وای تاسو نو مما ته یو خبره کې درې جواب درکړ نو مې سبب مالم راکې دي نه خله چې درته سر نه ګورم نو دا وی پکې دا زیات تر لکه دا ایشوز وی وای خلک به خبرې کوي مې خلک هر سیم خبرې کوي زه هم به خبرې کوي چې دا د خواخي خیال نه ساتي دا د اندروخه نو زما خپل مایند سیټ داري چې زه په یو ریسپانسیبিলিټي ماته پته ده چې زه دا پوره نشم پوره کولای نو ولې زاغه ګوره وی د الله او د انسان رضا یو نه ها زه کله کله خپل چې څومره متختم کو الله تعالی لیکلي زه دا غینه نشم تخته دي نو دا عموما یو خلکو ته دا ویل پرې دی چې بس کې عمر د لاړ شو واده کو دا وکړه الله تعالی هر یو شی له خپل وخت مقرر کړی دی هر ډیر خلک سوري ستاسو خبره غټ کوم ډیر خلک ما داسې لیدلی چې په کاړي بوټي وباسي زما واده شي هغه نه کیږي هغه ته ورلګ هغه له ګورې موږ له ګورې هغه له ګورې او بل دا چې موږ خپل هغه وی کنه سیلف میډ یو سیلف میډ کس چې هغه بیا کله هم په چابو جوړیدل نه غواړي ایگزیکټلی تھینک یو سو مچ مهرین جاته سب میسج ورکړه زه به دا میسج ورکم چې دی هول نه روزي چې موږ نشو کولای یو فیمیل چې دا هر څه کولای شي خو چې هغه وغواړي تھینک یو سو مچ څنګه ته لګي د خیبر تراغلی زما پهلم ایکسپیرینس شوی بٹ تاسو سره زموږ د ډیټیل کې لکه مطلب انټرنیو شو تھینک یو سو مچ دومره مینه باندې خبرو کول لپاره دومره ټایم را کول لپاره او د خیبر ټي وي تھینک یو سو مچ هغه دومره لکه موږ راوغوښتو موږ له یو دومره اهمیت راکړو چې لکه موږ مخفل یو دغه چې always welcome هر کله راشي ګران لیدونکو سواخله دما ولې چې پس د مې رازو بیا یو بل موږ سره یو داسې زنانه ده چې دا غي ځال لا یو کامیاب سټوري هم ده او دردناک سټوري هم ده अब تاسو سره شیر کوي دا غي زبانی دما والے پس دا غي بیا راځو ویلکم جی په خیر راغله ستړي مشه یو ځل بیا د توایو هر کله تاسو ګوره د خیبر سحر لایو جی او ګران لیدونکو د مهرین د کامیاب سټوري نه پس زه تاسو ملاوم یو داسې مدر سره یو داسې مور سره یو داسې لور سره یو داسې خور سره یو داسې خزه سره چې هغه بالکل ټیک ټاک وا څنګه چې مونږ یو په لاسونو خو باندې سلامت یو مونږ خپل د جون منډ تړلې وو خو اچانک هغه سره یو داسې واقع شو چې د لاسونو د خپل د دوه نامازوره شو او هغه کې هم هغه خپل سټرګل نه دی پرې خودلې د خپل بچو د پاره او د خپل ذات د پاره خو یقینا چې एकदम ستا وجود سم یو ته په کډ باندې شي یا ته په ویل چیر باندې شي د دې نه غټ اذیت بل نوي دا څنګه هغه فیس کوي او د هر سنه د خپل هغه هوپ هغه امید څنګه برقرار ساتلې کلثوم کول موږ سره دا د ویلکم کو په خیر راغله ویلکم کلثوم थैंक यू कैसी हो ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है का ना माशाल्लाह माशाल्लाह कुलसुम दारा तू है چې कुलसुम अचानक लका सॉरी द क्वेश्चन ډېر بدم لګي په انسان باندې
कुछ की मजबूरी है मैं पूछूंगी अचानक दासी सू शुचु कुलसुम ख ठीक ठाक सम दमा खपल एजुकेशन सबक वादो बची और ब्या एकदम व्हीलचेयर बांधे कोई सबसे एक्सीडेंट पहले हुआ है कुछ हुआ आप है? सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया मेरी स्टोरी के लिए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब मैं अपने स्टडीज़ में थी तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक थी। और फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आई तो उसमें जो है मुझे जॉब करनी पड़ी। ठीक। तो जॉब के दौरान ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो चूँकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, मुझसे सारे बहन भाई छोटे हैं, जिम्मेदारियां संभालना। तो उस जिम्मेदारी में फिर मैंने अपनी केयर ली कि मेरे फादर को पता था कि उन्होंने मुझे नोट किया था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ हो रहा है, कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं इनकी लाइफ में। मतलब तो वो मुझे सडनली चीजें आपके बॉडी के साथ कुछ जी mishaps हो मतलब रहे? मैं जॉब करती थी तो मैं लोकल ट्रेवल करती थी। ठीक। तो मैं जब बस में चढ़ रही थी तो मुझसे स्टेप नहीं लिया जा रहा था। ओके। अचानक ही मतलब डेली में रूटीन में मेरा आना जाना था डेली का। तो अचानक यूँ हुआ कि मैं स्टेप नहीं ले सकती थी, मैं बस में नहीं चढ़ सक रही थी। तो मैंने अचानक खुद से मतलब अपने पाँव को सहारा दिया और स्टेप किया ऊपर किया और फिर मैं चली गई। फिर इसी तरह ये रूटीन बनती चली गई। फिर मैं चेंज वगैरह करती थी तो मुझे उसमें आपने प्रॉब्लम लाइट होती लिया उस थी। चीज जी को? मैंने लाइटली, मैंने कहा शायद क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे चलना ज़्यादा पड़ता था, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब कंपनी के अंदर रहते हुए भी मुझे एबर्ट लेबॉर्ट्रीज में मैंने जॉब की है ठीक। और और प्रोपराइटर ये के तब आप साथ। कराची में थी? कराची के जी कराची में। तो उस टाइम ये स्टार्ट में था, मेरे सर ने भी मुझे नोट किया था कि वो कहते हैं कि तुम जब आप चलती हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा नहीं सर, ये बस वैसे शायद थकावट की वजह से कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती गई और मैंने नोट नहीं किया। फिर अचानक मेरे फादर की डेथ हो गई, अचानक हुई। कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, ठीक ठाक हार्ट घर पे अटैक छोड़ के वगैरह गए। थी? जी बिल्कुल, उनको ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों एक साथ हो गया था। तो फिर मैं उस टाइम मैंने एबर्ट से जॉब छोड़ के मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। तो फिर मैं आई। फिर वो हादसा हमारे लिए इतना ज़्यादा अचानक और इतना पेनफुल ज़्यादा था था माँ कि बाप का जाना डेफिनेटली। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए हमें। आई नो। और सब मुझे कह रहे थे कि आप बड़ी हो, हिम्मत करो, हौसला करो, सब्र अम्मी थी? करो। जी अम्मी है। अम्मी है, ठीक है। तो मैं उन सबसे यही कहती थी कि मतलब मेरा हौसला, मेरी कुलसुम हिम्मत तो सॉरी बात काट जी रही जी हूँ। अब भाई है? जी जी भाई हैं, छोटे सब हैं छोटे आपसे? हैं अच्छा मुझसे। सब छोटे हैं, ठीक। मेरे बाद भाई है, फिर 2 सिस्टर है, फिर भाई है और फिर सिस्टर है। हम 6 बहन भाई हैं ठीक। टोटल। तो समझ में नहीं आता था कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। सब्र, हिम्मत और हौसला मेरे फादर दिया करते थे हमें। कभी भी उन्होंने हमें मतलब हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाप का होना अपने आप एक बिल्कुल, हौसला है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके दरवाजे पे आपकी बाप की चप्पल भी पड़ी है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो बरकत बहुत वाला, हौसले की बिल्कुल बात होती हौसले है। की बात होती और उनका यूं ही चले जाना अचानक और सब कुछ यूं ही रह गया। फिर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारी लाइफ में जिसे हमें खुद फेस किया हम लोगों ने, है। क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। यही तो बात है ना कि बातें करने वाले बहुत होते हैं, जी। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आगे होता। करने के लिए कोई नहीं होता। फिर इसी दौरान मेरे अब्बू को अभी साल नहीं हुआ था तो मेरी हस्बैंड की तरफ से प्रपोजल आई शादी के लिए। उससे ऑलरेडी मेरा रिश्ता लगा हुआ था, लेकिन वो उसी दौरान ये थोड़ी बहुत कंडीशन थी तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया था। अच्छा, वो कोई हस्बैंड और को थे कि नहीं, यही आपके हस्बैंड नहीं थे? नहीं मेरे रिलेटिव थे वो। अच्छा, आपके रिलेटिव थे। तो फिर मेरे जो है हस्बैंड का प्रपोजल आया तो मैंने उनको सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे फादर की डेथ हो गई है, मेरी पहले एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर सेकंड ये कि मेरी मतलब बस कंडीशन बता ऐसी। clear मैंने कर हर चीज़ उनको बता दी क्लियरली कि कल को किसी और से पता चले तो मैं खुद से सारी खुद बात बताओ, बता दूँ। इसी दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो है वो बचपन से ही मुझे पसंद करते थे। अरे वाह। नो रिलेटिव है? जी रिलेटिव है, मेरी अम्मी के की बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं। ये तो हम गलती कर जाते हैं ना, जो हमें पसंद करते हैं उनको हम घास ही नहीं डालते। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिल्कुल इनको इग्नोर करती थी क्योंकि मैं खुद छोटी थी और 7th क्लास में थी उस टाइम पे। और मैं डरती थी अपने अब्बू से, अपनी अम्मी। और दूसरी बात ये कि मेरे फादर का एक नाम था अपने इलाके में, मेरे फादर जो फोटोग्राफर थे अच्छा। और सब जानते थे उन्हें। ठीक ठीक। तो फिर मैंने कहा ऐसी बात है तो उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर एक सहारे की जरूरत भी होती है जी। डेफिनेटली एक मर्द की। तो मुझे कहते हैं कि आप किस भी कंडीशन में हो कबूल है। मुझे कबूल हो। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसे मर्जी। फिर इन्होंने अपनी फैमिली से बात की, इनकी फैमिली ने भी बार बार कहा कि आप सोच लो, कल को ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा ख़राब। उन्होंने कहा अगर मैं शादी करूँगा तो निभाऊंगा भी मैं,
और आज वो निभा रहे हैं, अपनी बात पे कायम है आज भी। और ये शादी के बाद अचानक आपको शादी से कि नहीं- पहले लाइट सा था, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जब छोटा बेटा हुआ, वो 4 साल का हुआ, तो थोड़ी थोड़ी कंडीशन ज्यादा खराब होने लग गई। ठीक, मतलब अगथलों के जी। चलने में मुश्किल आ गई थी। चलने में पहले भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं अपने घर के सारे काम कर लेती ठीक। थी। स्टिचिंग करती थी, कुकिंग करती थी, घर के सारे सारी काम चीज़ें संभालती थी, कराची में नहीं, यहाँ पर भी। पेशावर में जी। और अब ऐसी कंडीशन है कि बिल्कुल व्हील चेयर पे। एक दा सुम्र कालो शुचिता उस पर व्हीलचेयर अगर टोटल व्हील चेयर पे मुझे जो है 3 साल हो गए, 4 साल। 3 साल हो गए। और इससे पहले जो है अगर टोटल काउंट किया जाए तो 16 इयर्स हो गए मुझे। अच्छा कवल, ये बताओ कि डेफिनेटली आप तो डॉक्टर्स के पास गई होंगी, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हुआ क्या है? खुदा न खास्ता पोलियो का अटैक है, नहीं। क्या चीज़ है? देखिए, डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड ने और मेरी अम्मी ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे इलाज के लिए, जितना उनसे मुमकिन हुआ उन्होंने किया। मैंने अपने जो है कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, बायोप्सी भी करवाई है मैंने अपनी। तो उसमें ये है कि एक टेस्ट है ऐसा है जो बहुत पेनफुल होता है, जिसमें हम जो है उसको एनसीवी और ईएमजी का टेस्ट कहते हैं। उसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट की तरह होती है, वो आपको दी जाती है, मतलब आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक। फिर इसके अलावा जो एनसीवी का होता है वो निडल का टेस्ट होता है। वो लाइक आप देखे होंगे इतनी बड़ी सी जो निडल होती है, अक्सर हम वो एग्जैक्टली हाँ। तो उस तरह की निडल होती है, वो आपकी बॉडी पे इतने इंसर्ट करते हैं जब तक वो किसी हड्डी से टच ना कर जाए अंदर। और वो मल्टीपल Spinal cord में एरियाज लगाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, नीज में, पूरे कहीं मतलब भी, अच्छा। पूरी बॉडी पे मल्टीपल एरियाज में वो चेक करते हैं कि कहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। जी, क्या क्या रिस्पॉन्स है बॉडी ठीक। का। तो वो टेस्ट मैंने 4 टाइम्स रिपीट किया है 4 टाइम रिपीट जी। ओह माय गॉड। और उसमें ये है कि कोई भी डायग्नोसिस नहीं आती, हर दफ़ा रिजल्ट अलग होता है हमें मेरा। मतलब अभी जब जितने आप डॉक्टर्स के पास गई हो, सुमरम डॉक्टर लतले अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर जी, मतलब जो डिजीज़ है वो सामने नहीं आती। कोई कहता है एक रेयर किस्म की है जिसे पॉलीमायोसाइटिस कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डॉक्टर्स ने वो डायग्नोस किया था, लेकिन उस पर भी वो श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम आपका सीएसएफ करेंगे। ठीक। और सीएसएफ के लिए मुझे मेरे एक डॉक्टर थे जानने वाले, क्योंकि मैं जॉब करती रही हूँ हॉस्पिटल में और तो सारा जान तो वो पहचान। जान पहचान है, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपने ये करवाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कि जिस कंडीशन में आप हो वो स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो है ना बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। ये वो लास्ट टेस्ट होता है जब आपकी कोई भी डायग्नोसिस नहीं होती, तो वो सीएसएफ तो आपने अभी तक नहीं किया, तो क्यों नहीं करती? अगर उसके होने से या उस टेस्ट के करने से आप वापस ठीक हो सकती हो, वो नहीं, तो वो तो पता उसमें चल भी सकता श्योर है। नहीं थे ना कि आप की जो ये है बीमारी वो डायग्नोज हो जाएगी, उस पर भी वो श्योर नहीं थे। तो फिर मैं रिस्क कैसे ले लेती? स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो पंक्चर करते, वो एक जगह से नहीं 2-3 जगह से वो करना पड़ता, तो और वो बहुत मेरे लिए painful रिस्की। जी होते हैं। बिल्कुल। फिर कुलसुम टिक शो लकडेर सख्त न तो तेरा शव स्टिल तेरेगी, ठीक है ना? चलता फिरता बंदा अचानक से बैठ जाओ ना, चल फिर सकता है। ये मोमेंट सिर्फ पाँव ने छोड़ी हुई कि हाथों ने भी? हाथों ने भी, हाथों मतलब ने हाथ इतने हैं कि बस जस्ट मैं मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज ऊपर नहीं। नीचे ये चीजें नहीं कर नहीं, कुछ सकती भी हो? नहीं, मतलब कुछ खाना हो, पीना हो, सब कोई कुछ हंडी शंडी बनानी हो? नहीं ये नहीं, वो, कुछ भी नहीं, मैं कर कुछ भी नहीं करती। मैं जस्ट अपने बेड पे एक साइड पे बैठी हुई होती हूँ, या कहीं जाना होता तो व्हील चेयर है, बाहर चली जाती हूँ। थोड़ा सा कभी घबराहट होती है, तो फिर जाहिर सी बात है, वर्किंग वूमेन हूँ, सोशल वर्क करने का शौक़ है मुझे, लोगों की खिदमत करने का, उनकी हेल्प करने का। तो करती हो इस हाल में, जैसे कि आप जस्ट सिंपल आपकी ये फिंगर टिप्स थोड़ी जी। बहुत काम कर सकती है, तो इसमें लिखाई शिकाई ये चीजें जी, कर हूँ, लेती हो ना? बिल्कुल। लैपटॉप यूज़ कर लेती हूँ मैं, और वैसे ज़्यादातर मेरा काम मोबाइल पे ही होता है। ठीक। मैं तो मतलब इस हाल में भी आप अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हो, इसका मतलब है। माशाल्लाह, देते वही मोर, देते वही हौसला, हौसले हमेशा बुलंद होते हैं। अब आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। अब जब मतलब मैं आपको रुलाना भी नहीं चाह रही हूँ, मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि अचानक खुदा ना खास्ता, मैं भी कह रही हूँ किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, जी। कितना पेनफुल होता है, कितने तकलीफ दे होते हैं कि वो मियाँ जिसके साथ लव मैरिज या कह लो उसकी तरफ से थी, या फिर और एक हंसता बसता घर वो चल रहा होता है और आप एक कॉर्नर में बैठ जाओ, कैसा लगता है? फील होता है बहुत ज़्यादा, बाज़ औक़ात अपने बच्चों के लिए फील होता है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात होती है ना, माँ ये करे, माँ वो करे। यू आर द स्ट्रॉन्ग मदर, आप बहादुर हो,
और आपने अपनी बहादुरी साबित की हुई है, दिखाया हुआ है। एक्चुअली मेरे अंदर हौसला मेरे बच्चों की वजह से है, मेरे हस्बैंड की वजह से है और मेरी फैमिली की वजह से है कि वो सपोर्ट करते हैं मुझे। हस्बैंड, जब आप अचानक बेड पे पड़ गई, हस्बैंड का क्या रद्द अमल था? कुछ भी नहीं, वो कहते हैं वो घबराना मेंटली नहीं तैयार है। थे? नहीं, शायद कहीं ना कहीं उनको पता था, जब डॉक्टर्स ने कहा था कि अनट्रीटेबल पेशेंट है ये, हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते, आप अगर ओपिनियन लेना चाहते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप बेशक चले जाएं किसी भी डॉक्टर के पास। तो मेरे हस्बैंड जब रिपोर्ट्स लेके आए तो वो अपनी वालदा के साथ शेयर की उन्होंने ये बात, तो वो खुद रो रहे थे इस बात पे कि मैं इसे कैसे बताऊं। कुलसुम, एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली हम हमेशा मर्दों को बुरा भला कहते हैं, तो ये उन मर्दों के लिए भी बात होगी कि हर एक मर्द एक जैसा नहीं होता। नहीं होता इन बिल्कुल 3-4 सालों में आपको कभी लगा कि मियाँ को लगा कि यार मैंने गलती की है? नहीं। कभी एहसास दिलाया? नहीं, देखिए अमूमन कहने पे यही आता है कि मर्द है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, जरा जाहिर सी बात है कि इंसान जब बाहर से थका आ रहा आता है, वो जॉब भी करते हैं, फिर मेरी भी केयर करते हैं, मुझे खिलाना पिलाना, इवन कि मेरे सारे काम करते हैं। तो उस पे ये है कि जब वो सब कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत तो चलो, जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है, वो एक दूसरे का कि, लिबास होते हैं ना, थोड़ी बहुत आ जाती है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप ऐसे क्यों हो और क्या है, बस कहते हैं बस ठीक हो ना, मेरे बच्चों के लिए बैठी तो हो ना, उनकी माँ तो है ना। तो और मेरा भी यही हौसला है कि मेरे बच्चे हैं जो मेरे ख्वाब थे। क्या सोचा हुआ है बच्चों के लिए? जो ये खुद चाहे, खुशी से, जो इनका दिल चाहे बनना, पढ़ना, जितना पढ़ना चाहते हैं, ये जो मेहनत है, ये जो हौसला है, हिम्मत है, ये इनके लिए है। मेहरीन, जब हम ख़वातीन में अपने आप में जब कोई कमज़ोरी नज़र आती है ना, तो हम कहते हैं, मर्द को हमेशा कहते हैं तुम दूसरी शादी कर लो। कभी मेहरीन ने ये बात, अपने कुलसुम ने कभी ये बात की है? जी बिल्कुल, बहुत बार कही। तो क्या कहते हैं मियाँ, क्या कहते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो फिर कुलसूम इस दुनिया में नहीं रहेगी। बस। बच्चे क्या कहते हैं कुलसुम? बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी केयर करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। वो, मैं उन्हें समझाती भी हूँ कि देखो अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं कि कोई आपकी ज़िंदगी में नया आने वाला शख्स, चाहे वो कोई भी हो, मतलब एक माँ की ही सूरत में आएगा अगर आप उसको माँ का दर्जा दोगे। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को वो करेगी। और मैं ये कहती हूँ कि अगर ठीक है, अगर मेरे नसीब में हिस्सेदारी लिखी होगी मेरे हस्बैंड के साथ, तो वो तो होकर रहेगा, चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं। जब अल्लाह पाक ने ये चीज़ मेरे साथ लिखी होगी तो वो तो हो जाएगी। मैंने बच्चों को भी समझाया है कि खैर है बेटा, कोई बात नहीं है। मतलब आपने खुद को ज़हनी तौर तैयार किया हुआ है बिल्कुल कि अगर ये राज़ी हो गए या इन्होंने अगर हाँ कर दिए, तो अपने बच्चों को और अपने माइंड को तैयार किया? बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को और अपने आप को रेडी किया हुआ। छोटा बेटा थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, ये जो आपके साथ आया हुआ है जी छोटा लाडला है ना, मतलब हाँ। अपने बाबा का भी, मेरा भी, बड़ा भी है, बड़ा ज़्यादा मेरे क्लोज है। लेकिन बड़ा बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है। बड़े बच्चे होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो वो जल्दी समझ जाते हैं बातों को। छोटा थोड़ा ज़िद्दी होता है, तो ये करता है थोड़ी सी जिद कि अच्छा, नहीं। इन बातों पे तो खुश होगी ना आपके, माशाल्लाह, जो इनकी खेलने की उम्र थी, जो इनके पालने की उम्र थी, माशाल्लाह, उससे तो आपने इनको खूब अपने हाथों से सब बिल्कुल, कुछ किया मैंने है। इस चीज़ पे तो सेटिस्फेक्शन है ना, खुशी है ना? बिल्कुल है। लेकिन जब अब ये स्कूल से आते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं डेली इनके लिए कुछ नया बना कर रखूँ। मेरे बच्चे हैं तो मैं इनको अपने हाथों से पानी दूँ, इनका यूनिफॉर्म प्रेस करके रखूँ, डेली इनको हर एक नई चीज़ बना कर दूँ। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे सारे काम आते हैं, घर के सारे काम आते हैं। आप मुझसे बाहर के भी काम करवा लें, कुछ भी करवा लें, माशाल्लाह। तो मतलब फिर उस चीज़ पे थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से फुल ट्रेन कर लिया है अभी से ही। अच्छा, खुद सारा कुछ करते हैं? ये माशाल्लाह से अपने लिए चाहे तो कुकिंग भी कर सकते हैं, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेते हैं, अगर धोने की बात आए तो वो वॉश भी कर लेते हैं, माशाल्लाह। अपने रूम को साफ कर लेते हैं। खाना कौन बनाते हैं घर पे? मेरी सिस्टर होती है मेरे साथ ही। अच्छा, आपकी सिस्टर? जी, मतलब इनके भाई से, मेरे हस्बैंड के भाई से शादी, हम दोनों सिस्टर एक ही घर में। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो वो सारा कुछ वो जॉइंट करती हैं। फैमिली है जी, जॉइंट फैमिली। मेरी मदर इन लॉ है, एक सिस्टर इन लॉ है साथ में हमारे अभी। ठीक। तो हम
अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूंगी जो बड़ी तल्ख वाली होती है, सास का क्या रवैया होता है? सास मेरी बहुत अच्छी हैं। ये मतलब ये नहीं कि ये मैं मीडिया में बैठी हूँ या किसी शो में, नहीं, ये हकीकत है कि माशाल्लाह से अगर मेरे हस्बैंड मुझे इतना करते हैं तो वो उसकी कहीं ना कहीं वजह मेरी सास खुद है। अगर कभी वो कह भी दें, मजाक में भी कह दें कि अम्मी मैंने दूसरी शादी करनी, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अगर बहू है तो वो सिर्फ कुलसूम है, दूसरी नहीं आएगी। दूसरी नहीं आएगी। मतलब मेरे बच्चों की यही माँ रहनी चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। इवन कि मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो भी यही कहती है, मेरे हस्बैंड को डांटती हैं कि इसके सामने ऐसी बात मत करो, मजाक में भी नहीं कहा करो, दुखी हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि फैमिली सपोर्टफुल है मुझे। माशाल्लाह, इस चीज़ पे आप लकी हो कि आप जॉइंट फैमिली में रह रही हो और आपके इतने, वो कहते हैं ना, इन लॉज आपको इतने अच्छे मिले हुए। क्योंकि समटाइम्स लड़की कितनी भी अच्छी हो, उसको इन लॉज बदकिस्मती से इतने अच्छे नहीं मिलते। तो यू आर द लकी वन। और हम मज़ीद बात करेंगे जी कि आपके क्या ख्वाहिशात है, क्या करना चाहती हो, क्या है जो उसको आप पूरा करना चाह रहे हो, उस पर हम बात करेंगे जी। दमा वाले ग्रानों को तुनको बस दागी बेराज मुंगसरों से वेलकम ग्रान लुदन को यकीनन नन मुंगसरा यौदा से वही कना यौदा से रोल मॉडल मोर नासदा जिदा मैं दिन सब मैं दी चीदी कना लग सर दर्द नहीं हो जमक आसमान पजा सर राख कदे कि दानी शुआग निशी दाहुम यो मोर दा او په ویل چیر باندې ناست او د خپل بچو د خو د بیٹر फ्यूचर د پاره سوچ کوي او بیا مادي ته ब्रेक में यू आर द लकी वन कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हुए। आजकल के दौर में आपका हस्बैंड जो है ना वो एंटीक है, बिल्कुल ऐसे ही एंटीक पीस है। बिल्कुल ऐसे ही है। मर्दों का तो ये नहीं वो से, ये नहीं वो से, वो वाला सीन चल रहा होता है जिसमें चलो उनको भी कसूरवार नहीं ठहराते, उनको इस्लाम ने इजाजत दी हुई है, लेकिन वो हामी तराशते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपके वाला माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उसको सारी जिंदगी ऐसे रखे कि आपका इसी तरह लुक आफ्टर करे। प्लस दा गट खबरी चिकल तासो सादिके सरा द खपल मोर प्लार खिदमत होके कना, माँ बाप की खिदमत करे, द मोर प्लार ख्याल उसाते, द मोर प्लार फरमाबरदार जोड़ शे कना, यकीन होके या अल्लाह ताला तासो कलम न खराबी। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड है माशाल्लाह। भाई आपको सलाम है। मैंने तो पहले कह दिया आजकल की दुनिया में आप एंटीक पीस हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इनके सामने मैं आपसे पूछूंगी, अपना सुनेंगी भी ना। कुर्सम दारा तो चिकलता सुदा मुख्तलिफ कार का वेला याद है। भाईजान कभी कहते हैं कि नहीं मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि कहाँ जाना है, चलो चलते हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्या करना है मुझे बताओ। फिर मुझे उठाना एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करना पड़ता है कि क्योंकि मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे उठाना, वॉशरूम लेके जाना, फिर वापस लेके आना, फिर मुझे चेंज करवाना, फिर मेरे बालों को सेट करना, फिर मुझे मेकअप करना। अरे वाह, मेकअप में करते हैं। जी। इसी पे हम आगे बात करेंगे जी। कॉल अखलू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइक इधर स्पीकर खोले। हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? साहब है, साहिबा है? वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है आपको? हाजी रहमान कराची से बात करो। वहां से आवाज दे दो। अच्छा, मैं एक मिनट में आपसे और। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, खैरियत से? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से हाजी रहमान बात कर रहा हूँ। जी हाजी साहब, क्या कहेंगे हमारे शो के बारे में? मैं ये बच्चे का, मैंने अगर हमारे को कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए ना इसका, तो हमारे पास एव करेंगे कि कराची में। इन तो बच्चे मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सही हो जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा तफसील वाइज बता दें क्या करना चाह रहे हैं? जी, आप इनका इलाज करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसका इंशाल्लाह कराची में इसका इलाज हो जाएगा। कराची में इनका इलाज हो जाए तो बिल्कुल आप अपना नंबर हमारे प्रोड्यूसर को दे दें। इनके हस्बैंड आए हुए, इनको हम नंबर दे देंगे, आपके साथ राब्ता कर लेंगे। बड़ी मेहरबानी। यही मेरा नंबर है 0321259555। ठीक है जी, वो भी हमारे प्रोड्यूसर नोट करें। आप फोन बंद मत करें, बलोच भाई इनसे नंबर ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप कह रही थी देखो इसी तरह लोग भी होते हैं और क्या पता इनकी वजह से आपकी ठीक हो जाए, तो फिर भाईजान मेकअप नहीं करके देंगे ना, फिर आप खुद मेकअप कर लिया करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब भाईजान आपको सवारते हैं, आपकी खुशबू लगाते हैं, आपको मेकअप करके देते हैं, तो उसी तरह करके दे जैसे आप खुद करती थी? जी बिल्कुल, शायद मुझसे ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। तो मतलब ये कि भाईजान को आपने मेकअप आर्टिस्ट भी बना दिया? जी बिल्कुल।
मैंने इन्हें सब कुछ बना दिया है। ये इवन के बाप भी है, माँ भी है। माँ भी हैं। कल को मतलब इसलिए मैंने इन तीनों को, मतलब मेरे दोनों बेटों को और मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें इसलिए भी सिखा दिए या मेरी वजह से सीख गए हैं कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी है और ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं इस कंडीशन में हूँ, कल बेहतर भी हो सकती हूँ और जा भी सकती हूँ। तो इस पे मैं मुतमईन हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एक दूसरे को संभाल लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको ये इजीली फेस कर लेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। मेरे हस्बैंड बच्चों के कपड़े, अगर बच्चे हैं ना थोड़े बहुत कपड़े शरारत में ख़राब हो जाते, फट जाते, इवन के वो सुई धागा लेके वो भी सी देते हैं। अच्छा, मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा हो कि फरमाइश कर दी कि अच्छा तो मुझे बता दो, रेसिपी बता दो, और पूछ के फिर वो भी बना लेते हैं। शायद बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना लेते हैं। आपने शायद का लफ्ज़ क्यों कर दिया? शायद नहीं, मतलब अच्छा, बना मजे लेते के हैं। लिए होती है? नहीं मजे की। अच्छा। और देखिए जब एक इंसान खुद करने वाला हो ना सारे काम, exactly. तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे भी माशाल्लाह मेरे ऐसे ही हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो इस बात पे मतलब मैं मुतमईन हूँ कि कल को अगर कोई भी बात होती तो ये हैं, मतलब संभाल लेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे। कुलसुम, कोई ख्वाहिश, वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम लेके बहुत निकले मगर कम निकले, कोई ख्वाहिश है? हाँ जी, ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं इंसान कौन सी की। वाली है जो आप कह रहे हो ना कि कम से कम इनमें से ये ख्वाहिश तो मेरी ज़रूर पूरी होनी चाहिए? मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उनकी तालीम, तरबियत और परवरिश बहुत अच्छी हो कि कल को कोई ये ना कहे कि इसने अपने, मतलब ये माजूर थी, यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे माजूर माशरे की थी, बदकिस्मती है ना। जी, तो इन्होंने शायद माजूर थी इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, माँ ऐसी थी। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये अल्फाज सुनने को मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा ही कि वाकई ही में अगर वो इस कंडीशन में थी तो उसने इस कंडीशन में रहते हुए अपने बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये पढ़ लिख जाए, मेरे लिए ये बहुत है। और दूसरा ये कि मैं डिसेबल पर्सनस के लिए काम करना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, मुझे वो प्लेटफॉर्म या वो जगह फ्राहम या वो आज़ादी दी जाए जिसमें मैं डिसेबल पर्सनस के लिए काम करूँ, उनकी आवाज़ बनूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूँ मैं। नो डाउट, उम्मीद भी है और उनका हौसला भी है और लोगों के लिए एक आप मिसाल हो। सपोर्ट करते हैं मेरे डिसेबल पर्सनस, हमारे ग्रुप्स हैं, मेरे पास 600 to 700% तक मतलब लोग हैं मेरे साथ ग्रुप में और डिफरेंट उसमें। तो जब वो मेरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं या मेरी किसी पोस्ट को देखते हैं तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते हैं माशाअल्लाह कि आप अगर मतलब आप वाकई ही में अगर हमारे लिए करना चाहती हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। कॉल लेते, ठीक है जी। बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शम्स बीबी। ستړي مشه जी सो के د افتخار خبره کوم غره کینا ستړي مشه जी इफ्तिहार से په خیر اغلی څنګه یې خیر؟ خدای مو منشه د کلثوم بیبي ته سلام کوم. تاسو जी वाई अगी تاسو اوري जी। मैं उर्दू में बात करूंगा क्योंकि मैंने तो अभी तक इसकी पश्तो में बात नहीं सुनी है। उर्दू में करेंगे तो कुलसुम खास करके इसके हस्बैंड को माशाअल्लाह 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 रब मुझे अपनी पुरानी यादों में याद दिलवा दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ऐसी हिम्मत जैसे दी हुई है। इफ्तिहार साहब, आप अपना हौसला रखें, आप रोए मत, क्योंकि देखो आप जैसे लोग और ये कुलसुम जैसे लोग हमारे लिए एग्जाम्पल है, सहारा है, उम्मीद है आप लोग। मैं बोलता हूँ कि इसका जो मियाँ है ना उसने अपने हिस्से की जन्नत दुनिया में कमा ली है। बेशक बेशक, मैं वही तो कह रही हूँ, मिसाल है वो। और अल्लाह ताला उसको और भी हिम्मत दे और ताकत दे। आमीन आमीन। हमारी दुआ है कि हमारी ये बेटी को रब्बिल आलमीन सेहत कामिल वाइजा नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि ये पहले की तरह अपने आप चले फिरे और सब कुछ वैसे हो जैसे पहले था। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम और सब मुसलमानों से दुआएं करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसके लिए खास दुआ करो हर नमाज में।
बिल्कुल जी, इंशाल्लाह सारे करेंगे। बहुत बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तियार साहब। और देखिए, अब मैंने जैसे कहा ना, आप उम्मीद हो हम सब के लिए। हम जो चलते फिरते लोग हैं ना, मेरे मैं में फिरते हैं ना, ये खौफ ही नहीं है कि कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकते हैं। भाईजान, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बुलाऊंगी। इफ्तिहार भी इनको माइक, जानजेब भी इनको माइक लगा ले। मैं भाई को बुलाना चाहूंगी क्योंकि मिलवाना इसीलिए ज़रूरी है। ग्राउंड लिदन को ज़िददी हस्बैंड ज़कर आगवाड़मा चे ज़मुंग पदे माशरा के ज़ ठोड़ सड़ी और शांति नदी ज़मुंगा दरुणो मिसाल लरी, ज़मुंगा द प्लारानो मिसाल लरी। खो बदकिस्मत सरा ज़ीनी दासी नारी नश्ता चागा न द खपल मोर कदर कई, न द खपल लूर कदर कई, न द खपल खज़ कदर कई। او په دې ښځې به زه ځکه فوکس وکړم چې لږ غوندې په مسله په ښځې کې راغلی نه وي، یا د هغې د بچو مسله وي چې بچي نشي روړی، زه بل واده کوم. یا هغه معذوره شي، زه بل واده کوم. یا چې هغه لږه بدتمیزه شي، له خوله وکړي یا جواب وکړي، زه بل واده کوم. الله تعالی بېشکه تاسو له حق درکړی د څلورو، خو داسې هم سړي شته چې لکه هغې بیخي په کډ باندې پراته دي، ګرځېدی نشي، پاسېدی نشي، لکه د هر څه پورې هغه د دې د دریو څلورو کالو نه د ښځې خیال ساتي. نو داسې هم نارینه شته. یقین وکړئ چې د خپلو خویندو، د میندو، د ښځو په خاص طور ډېر زیات قدر وکړئ. سپیشلی هغې ښځو چې هغې کې لږ غوندې د الله تعالی د سایډ نه مسله راشي یا لږ غوندې بیماري راشي، د هغې خو بیا خامخا خیال ساتئ. داسې ودرېږئ لکه د سوري لکه دی چې وسري دي. دما خلو پس د دمې چې دی نو بیا موږ بھاईजान نه غواړو. بھاईजान का नाम क्या है؟ मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद साहब को बुलाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दमा वाले पस दागी बेराज वेलकम व्यूअर्स। मां څنګه چې ویلو د ब्रेक نه پس زه د دې هسبند ته आवाज کوم چې هغې سره راغلی دي. نو محمد شمشاد صاحب موږ سره ته ویلکم کو. په خیر راغلی. اول خو ته سلوټ ته جی چې ماشاءالله ماشاءالله تاسو دومره د خپلې وایف خیال ساتئ. ډیره مهرباني جی. بسم الله الرحمن الرحیم. देखिए د सलूट इस खबर نه जी خبره وي چې ته چا سره مینا کې کنه نو دغه مینا کې دا خبره بیا نه کنه چې مطلب اټس ناٹ ا liability for me کنه. no this is something that I really care from my core of my heart کنه, rather to have a liability or I will keep her burden کنه مال پر دا burden نه ده ٹھیک شو کنه جی. نو دا خبره چې زما ډېر ملګري دي اکثره دا خبره کوي چې یار زما کور والا داسې بیمار شو او داسې وایي او داسې وشو زما خو مازغه خراب شي. نو زه ورته وایم ظالم بچو شکر وباسئ چې هغه خپل خپو باندې دی تا لپاره منډه منډه هر کار درله کوي که نه. اور زما خو ماشاءالله داسې الله وایف راته راکړی چې شي از لایک ا بیبي فار می که نه. بالکل. نو زما 3 بچي دي. دوه نه چې د بچو په دې کې هیڅ فرق نشته بیا. نه زما 3 بچي دي که نه. نو 2 بچي خو ذخیر دی هغه باندې هغه سره زه لتونه متونه ولا کارم کوم کنه. خو دې سره چې هغه بیا خبره بیل شي نو دا خو بس د الله طرف نه دی شي. تاسو ته چې کله پته وا شمشاد صاحب چې کله دی تاسو ته واده نه مخکې وي چې داسې دی دا مو چې تاسو دا خوښه وه که نه د ډې ټایم نه تاسو خوښه وه چې کله تاسو دا پته ولګېده نو تاسو هغه اکسپټ کړی وه لکه تاسو دا ډاوټ و چونکې تاسو دی وایي چې تاسو ډاکټر هم یې جی زه پخپله فارماسسټ یم. اچھا فارماسسټ یې ٹھیک شو. نو تاسو ته چې پته وه یا اچانک بیا دی داسې کولیپ شو پرېوتل نو څه ګورئ جی ایز ا میډیسن سټوډنټ که نه دا خو ما لپاره اول ما دا اسس کړی و چې شي مایټ بي هیوینګ سم سارټ اف مسکولر ویکنس او داسې چې دا به موږ داسې یو میډیکیشن ولا ورکړو چې دی به ورسره ټیک شي. مې بي چې دی هغه میډیکیټډ نه دی شوی یا کوشش نه ده شوی یا ایکسټرا یا مې بي چې د دې کوم سټارټ ورځې وي هغې کې کو دی کیر کړو نو مې بي شاید دې سره دا پرابلم پاسبلیټیز دی که نه. نو بیا چې کله واده وشو نو when she was pregnant که نه نو in that particular time د دې خپو کې هغه کوم لیګنس چې دی هغه لږ سیوا شو. نو بیا دلته ډاکټرانو ته ما وښول نو هغه ویل چې یار دا دومره غټه مسله نه ده دا مونږ نیوروټونک سره به دا انشاءالله ټیک به شي. نو بس مونږ کوشش شروع کړو د هغې نه بعد زما بس منډه شروع شو. نو بیا زما سیکنډ بیبي چې کله وشو نو د هغې نه بعد دا بیخي بیډ ریډن شو که نه. نو ما ویل بس ټیک دی یار دا الله طرف نه دی نو بس ټیک دی اوکې کله چې دا ډیپریشن کې راشي که نه ډیفینیټلی راځي به. نو بیا تاسو دا لکه واړه ماشومان کلارول او غټ ماشوم کلارول ډېره ګرانه شي څنګه بیا ځکه چې جاړي ما وختي مو لیده دا جاړي لګیا دی دی چې کله ډیپریشن کې لاړ شي که نه نو زه دې سره جګړه کوم. زما جګړه دا چې ته ولې دا ډیپریشن کې تا ته پته شته چې بس دا یو شی دی نو بس ما لپاره ټیک یې که نه بس ما له ناست دی که نه زه ته ګورم بس ټیک دی چې ته نشي ګرځېدی ستا کار کېږي ستا هر څه کېږي الله درله کوي. دا لیلا مجنون والا مینه موږ په کتابونو کې اورېدلې ده
कतल हमदा प्रैक्टिकली मुंगे लिदल ने वा यू आर द एग्जांपल No जी, I don't believe on Laila Majnun sort of thing का ना ज़्यादा खबर कोई कहानियां नहीं दी kana बस कहानियां नहीं دومره دي مینه به یو بل سره کوله دا وا خو تاسو هغه एग्जांपल ځکه لکه ما وختي تاسو دراتلو نه مخکې एग्जांपل ورکړ چې خو ځکه دومره مسله وینه سړی وځي دوی ماده کو دا سړی دي ته مو وی ما تاسو کله خاون ته ویلی ما وته ویلی دی خو هغه چې نه زما د پاره ته نفي ना जी دا खबर बिल्कुल ठीक थे इंसान गोरे ज़्यादा सोच कोम करा चाहिए मिसाल पर तौर नन दे सिचुएशन के दे कंडीशन के दे دا خو الله کار دی کنه ها وا بشکه چې دې شي دا مسله ما سره شوی چې ما سره شوی نو ته به ټیک ټاک وې ها نو ستاسو ځین کې دا خبر راتلې شو چې یار اوکې هی از ډیسیبل هی از he is not enough for me right now کنه نو بیا په دې کې موږ بس کول نو دا خبر سوچ کوم نو بس بیا هغه کې خبره وي یو کلا قرار راشي کنه چې بس ټیک ته اوکې دی نو زه دې خبر باندې زما بلیف نه ده جی بس اللہ چې انسان خبر ہوئی انسان کو جو ہے نا اللہ وہ جوڑے بنا کے بھیجتا ہے बेशक 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 نو دس زما بس دس بس جوڑا تھا رائٹ پارٹنر کا نا رائٹ Baby partner. بیبی پارٹنر Baby کا نا partner. بس ټیک ته اوکې سبا ویل غواړی تاسو باندې ډېر نارینه به داسې ناست وي چې یاره جی څه ناست زه دا خبره کوم ټول زما مرګرو ته زما ورونو ته دا یو میسج دی چې بھئی کیر کوئ د خپل وایف خیال ساتئ بیکاز هغه چې خپل د مور پلار کور پرېږدي که نه ته راځي الله راضي او که ته د دې خیال ونه ساتې نو څوک به هم نه ساتي that's true نور چې زه دا وایم زموږ جګړه نه کېږي نو دا خبره به غلط وي ټیپیکل ښځو په شانتې جګړه اوس هم کوي بالکل کېږي جګړه وای. داسې کېږي چې ستاسو سوچ دی ها او بیا بچي وردانګي ورکې بابا خیر ہے ماما خیر ہے نه چھوڑ دو اچھا دا کیسه دا وایم چې دا وی کنه بالکل دا وګوره دا ژوند هم دا یو پارت دی کنه د دې مثال داسې زه ګڼم کنه چې یو واس یو بنچ کنه ایگزیکټلی نو واس کې چې دی یو هاف ا کلیکشن اف فلاورز Of کنه flowers. دیٹ بیکمز واس اور چې کله بنچ نو هغه نه ګلدسته ګلدسته جوړیږي خو هغه دغه نه جوړیږي کنه جی نو سوري بوکې جوړیږي سویش د دې لپاره یاره جی بس زما دا الله نه دعا ده چې سنس تاسو ته ما وویل چې زه په خپله فارماسسټ یم اور ایز ا ریسرچر هم په دې نیورومسکولر ډیزیز باندې ما ډېر زیات کوشش وکړو Because of her? because of her اچھا exactly because of her ٹھیک شو. because of her I did my post graduations MashaAllah, right in the pharmacology just to enhance my knowledge and skills چې څه نه څه خو به ریزلټ راوځي کنه Exactly. ان سم وی نو د دې کې الحمدلله دومره پورې زه ورسېدم چې اوس کم خلک چې د سټارټینګ کې راشي کنه یا مال پته ولګي چې یار دا مسله ده زه ولنټیرلی خلکو سره کانټیکټ کوم That's nice. هغه دا میډیکیشن اخلم چې بای تاسو دا میډیکیشن د دې مریض سره نن سٹارټ کړئ او چې د خپل مکه داسې ویل ایگزیکټلی چې د په دې حالت کې راشي چې بل بالکل ډیپندنسي کې لاړ شي کنه دا هاي ډیپندنسي ته بیا منځي صحیح نو دومره پورې زه ورسېدم ورته ठीक कुलसुम वैसे तो भाईजान आपके साथ 24/7 होते ठीक है बहुत सारी बातें आप इनके साथ करती रहती कोई बात ऐसी होगी नहीं जो आपने कही नहीं होगी लेकिन फिर भी कोई ऐसी एक बात जो आप आज इनको फेस टू फेस हमारे सामने कहना चाहती है अब तो मैं बोलती ही रहती हूँ और क्या कहूँ मतलब जब सब कुछ कह दिया लेकिन ये है कि जिस तरह मतलब मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं रहूँ बस मैं इनके साथ रहूँ अरे वाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे अल्लाह आपको अपने पैरों पे खड़ा करे कि आप इनके लिए सारा कुछ करें रोएंगी नहीं आपका रोना पता है आप इनकी हिम्मत को कमज़ोर कर रही हो आप स्ट्रांग रहोगी ब्रेव रहोगी तो ये बच्चे ये नहीं छोटी छोटी गुलू गुलू माशाल्लाह तो ये लोग आगे बढ़ेंगे आप क्या कहेंगी भाभी को क्या कहेंगी मैं तो इसको हमेशा यही कहता हूँ कि नहीं हमेशा वाली बातें नहीं आज कोई स्पेशल हाँ ये नहीं यही स्पेशल है मैं इसे कहता हूँ कि देखिए इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है ना तो इंसान के साथ इंसान अगर अपने आप से मोहब्बत ना करे ना तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं इनके कर आंसू सकता है साफ ना करे भैया वैसे तो आप साफ करते रहते हैं लेकिन आज हमारे सामने करे ना क्योंकि अच्छा, मैं यही कहता हूँ ना कि आप अपने आप से मोहब्बत करो हाँ, खुद जान से रमीना डेरा अपनी जो करे। मोटिवेशन है ना आपने ये कहना कि मैं कर सकती हूँ वो मैं चूंकि मतलब लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी लोगों को पढ़ा रहा होता Guide हूँ करते सिखा रहा होता हूँ तो मैं इसे कहता हूँ ना कि जब आपने चेहरे को आपने शीशे में देखना अगर आप बिल्ली भी हो ना इफ यू आर अ कैट फील लाइक यू आर अ लायन ठीक है क्या बड़ी बात की। हाँ
तो अगर आप अपने आप को लाइन समझोगे ना तो फिर ही आप में लाइन वाली पावर आ जाएगी ताकत बदकी राजी एग्जैक्टली चित्त जन अजमरे गणे का ना अलबत्त पिशोना बाजमरेश o कित्त दा गणे का ना जिस अजमरे को बस उस खराब शुम का ना केदेशी चिस्ता कम आगा अजमरो वाला कम जज्बाती या खुबियानी या पैशनी का आबा हम केदेशी लाड़शे नजदी तो हमेशा दा खबर रखूं भाई चीता बनो चीता yes you are the more beautiful you are the most powerful you are passionate enthusiastic नखपल द एनर्जी चिदे का ना हमेशा ला पर आप साटा बिल्कुल नेवर गिव अप माशाल्लाह अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे आपको अल्लाह ने बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स से माशाल्लाह मिलाया हुआ है और मैं वही कहती हूँ ना कि हमसे लोग मोहब्बत करते हैं हम कहते हैं नहीं यार ये वो जो हमसे मोहब्बत करते हैं ना फिर ऐसे होते हैं वो हर हाल में निभाते हैं माशाल्लाह थैंक यू सो मच भाईजान अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह आपको सलामत रखे इनके लिए और अल्लाह इनको जिंदगी दे सेहत दे तंदुरुस्ती दे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का बहुत आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि आप पूरे वर्ल्ड में जो है हमें अपने इस चीज़ को ट्रांसमिट किया आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और डेरा माना एबिटी खैबर چې موږ له اپورچونټي راکو نو ګورې زموږ کوشش دا دی چې دا ټول خلکو ته دا خبره ورسیږي چې بھئی نیور गिव अप एग्जैक्टली زړه بنه دی هر حالات کې कामयाबी شته او الله نه بغواړي बेशक थैंक यू सो मच थैंक यू कुलसुम रोना नहीं आंसू साफ करो ये मुझे बुरे लग रहे थैंक यू सो मच बच्चे एंड हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो और हमेशा इनकी खिदमत करो क्योंकि ये जो आज इनको इतने अच्छे मियाँ मिला हुए इनके माँ बाप की दुआओं का असर है तो कल को आप भी बड़े कामयाब रहोगे इंशाल्लाह ग्रालिदन को नने शो बे यकीनन पता उसमान डेरा खलगे दिली भी एग्जांपल्स वो कुमंगदा शमशाद भी जिक्र को कुमंगदा कुलसुम जिक्र को दा जमगा एग्जांपल्स दी च पनन सबा दौर की दासी निष्ठा औलादू की हर सड़ी द दिन इबरत वाली और दा शांति द खपल कोर वाला ख्याल साथी बीमारी को घट को वड़ई पागे के द खपल कोर वाला सहारा जोड़ेगे डेरा ज्यादा मनना च जुंदो खैर वी सवाब हाजिरी गु दुआगानो के म्याद साथ है अल्लाह पावन